शहीद का दर्जा तो सरदार सिमरनजीत सिंह मान तो नहीं मिलना। शहीद का दर्जा जोड़े मुल्क तो मिलना उस मुल्क नाल तुसी लड़ाई लड़ो जिथे तुसी शहीदी की लड़ाई करते हो कि ये शहीद आजम सीगे। शहीद आजम का की मतलब है? पहला शहीद मतलब इन्हां नाल दे करतार सिंह सराभा ते उधम सिंह जी होरी ये शहीद नहीं सीगे, यही सिर्फ एक शहीद सीगे। सरदार भगत सिंह जी की सोच बिल्कुल RSS की सोच नाल मेल खाती है। अज की डेट च वो पंजाबी टैक्सट गुरमुखी टैक्सट पंजाबी माँ बोली के बिल्कुल खिलाफ सीगे। उन्होंने ये भी लिखा है कि पंजाबी स्क्रिप्ट इनकंप्लीट स्क्रिप्ट है तो असी पंजाबी स्क्रिप्ट नूं नहीं मानते। जे SYL गाना निकलता है वो जिन्होंने गाया मूसेवाला साहब वो भी एंटी नैशनल। सरदार सिमरनजीत सिंह मान नूं निशाने ते लिता सीगा। वो सानूं दसन कि थोड़े पार्टी का की स्टैंड है। जवाहर लाल नेहरू साहब ने वही गल की है जी सरदार सिमरनजीत सिंह मान ने की है। वो स्टैंड है थोड़ा कि जिहड़ा तुसीं अज कहते हो बिट्टू साहब कहते वड़िंग साहब कहते ये थोड़ा स्टैंड है। या उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह की सोच खत्म की है तो उन्होंने वो सोच पंजाब की जड़ां च बिठाने की कोशिश की है जिहड़ी पंजाबी माँ बोली के भी खिलाफ सी, जिहड़ी सोच साडे गुरुआं दे भी खिलाफ सी। ठीक है, तो फिर वो ड्रामा रच रहे हैं सियासी ड्रामा भगत सिंह जी की तस्वीर ना। कल आपां देखिया भगत सिंह जी के परिवार को भी बदनाम किया, उन्होंने समा नहीं दिता सीगा मुख्यमंत्री साहब ने मिलन का। ठीक है जी, भावें इंदिरा होवे भावें मोदी होवे असीं नाल चल सकते हैं पर थल्ले नहीं लगना। अकाली दल नाल तां पंथ खड़िया नहीं बिल्कुल भी। असली अकाली दल तां असीं हैगे जिन्हां ने बंदियां नूं बंदी बनाया है, उन्हां नाल खड़ के असीं की करांगे? फिर तां आपां बंदियां दी लड़ाई खराब कर दांगे पूरी। 17 साल बाद सवाल पूछते हैं कि मान साहब तुसीं सानूं भगत सिंह बारे दसो, तुसीं शहीद मानते हो कि अतवादी मानते हो? सरदार सिमरनजीत सिंह मान ने उन्होंने विस्तार नाल जवाब दिता। उन्होंने कहा कि जे मुल्क की आज़ादी वास्ते या कश्मीर आपकी आज़ादी नहीं लड़ रहा, सिख कौम कौमी आज़ादी नहीं लड़ती है। जे किसी भी कौम तो किसी भी आज़ादी की जंग च कोई जाके पार्लीमेंट च बॉम्ब सुट दूगा तो एक ऑफिसर नूं गोली मार के ख़त्म कर दूगा तो एक हैड कॉन्स्टेबल अमृतधारी सिख नूं भी गोली मार के ख़त्म कर दूगा। आज़ादी की जंग है, असीं मानते हैं कि आज़ादी खातिर मुल्क दे आज़ादी खातिर जो सरदार भगत सिंह जी ने ठीक समझा उन्होंने किया। पर इस एक्ट नूं तुसीं की आखोगे? पत्रकारां ने आप कहा कि असीं इनू एन एक्ट ऑफ टैरर आखांगे कि यह दहशत का एक्ट हैगा। तो जिहड़े इंसान ने वो एक्ट किया उन्होंने की आखोगे? फिर उन्होंने साफ जवाब दिता कि अतवादी आखांगे। हुण कश्मीर के बहुत सारे कश्मीर के 370 जिहड़ी धारावां इन्होंने तोड़ियां हैगियां उहदे खिलाफ हैगे। हुण जे वो आपकी आज़ादी की जंग वास्ते या सिख आपकी कौमी आज़ादी की जंग वास्ते मुल्क के पार्लीमेंट च बॉम्ब सुटते हैं तो उत्थे 2 अफसरां नूं गोली मार के ख़त्म करते हैं तो वो सिख भी वो कश्मीरी भी ਉਹਦਾ एक्ट एन एक्ट ऑफ टैरर मन्निया जाऊगा। भाई दीप सिद्धू ने की किया सीगा किसानी मोर्चे दे दौरान उन्होंने लाल किले ते निशान साहब झाड़िया सीगा। जदों साडा मुल्क निशान साहब बॉर्डर्स दे निशान साहब मूहरे रख के गुरु ग्रंथ साहब मूहरे रख के बाहरले मुल्कों की फौजां नाल टाकरा करते हैं फिर वो गलत नहीं है। पर जो तुसी निशान साहब अमन पसंद तरीके नाल तुसी आप तुसी किते जाके चाड़ते हो तो फिर तुसी उन्होंने दहशतगर्द कह देंगे हो, तुसी उन्होंने अतवादी कह देंगे हो, तुसी उन्होंने एंटी नैशनल कह देंगे हो। जे कानूनों के खिलाफ गल करो फिर भी एंटी नैशनल हो गए तुसी। जे खेती कानूनों के खिलाफ
ਜੇ SYL ਗਾਣਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਾਇਆ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸੋਚ ਉਭਰਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨਿਖੇਧਦੇ ਰਹਿਣ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਈ ਬਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਸਗਾਈਡਡ ਪੈਟਰੀਓਟਿਜ਼ਮ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਮਿਸਗਾਈਡਡ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਦਾ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ didn't become popular because of his act of terror। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੋਪੂਲਰ ਆਪ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਐਕਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹ ਪੋਪੂਲਰ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਬਿੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ ਕਿ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸਕੋਲਰਸ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ IAS, ex-IAS, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੇਮ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੜਕਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ, ਉਸ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸੀਗੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹੀਦ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਤੇ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰੀ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਇਹੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈਗੇ? ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰਤੂਤ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਟਰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ? ਫਿਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੋਚ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਮਾਈਥੋਲੋਜੀ ਹੈਗੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਰੂਆਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਟੈਕਸਟ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਟੈਕਸਟ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਲਾਫ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਬਿਲਕੁਲ RSS ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਨਾ ਕੁ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਤਿਕਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਜੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੋਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ
ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਰਚ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਾਲ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਪਰਸੋਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੇ ਇਹ ਈਡੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰਜਸ ਲਾਏ, ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਭੜਕ ਕੇ ਆਪ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈਗੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਫਸ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਖਾਤਰ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਚੱਲੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਨਕਲਾਬ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਰਜ਼ੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਦਿਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਆਪਦੀ ਪੱਗ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੋਚ ਹੈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਸਾਰਾ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੀयत होनी चाहिए, हमारी नीयत है कि सिख कौम को बरगाड़ी में हुए बेअदबियां का इंसाफ देना है। इसके पीछे बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, हम सारे जानते हैं वो बड़े बड़े मगरमच्छ कौन हैं, और इनको सारों को हम एक हफ्ते में नथ पाएंगे और इनको हम जेल में डालेंगे। आज साल होने ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਸਦਾ? ਇਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਇਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਸੋਚ ਹੈ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਧਰਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ, ਕੋਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ, ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੜਨਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠਿਆ। ਕੱਲ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ, ਭਜਾਇਆ, ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਇਹੀ ਇਨਕਲਾਬ ਇਹ ਭਾਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਸੋਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਕਲੰਕ ਲਾਤਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਮੁਫਤ ਮਿਲੂਗੀ, ਤੇ 12 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਚੱਲੂਗੀ, ਤੇ 12 ਘੰਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਆਪਦੇ ਖੇਤਾਂ ਲਈ ਮਿਲੂਗੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਤੇ 40-50 ਘੰਟੇ ਲਾਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ SC ਨੂੰ ਜਾਂ BC ਵਰਗ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਹੈ, ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਚਿਕਨਾ ਚੂਰ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਵੋਟਾਂ ਚੁਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ 1000 ਰੁਪਈਆ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ 40-50 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਡੇ ਲਾ ਦੇਣੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਔਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ 1000 ਰੁਪਈਆ ਪਹੁੰਚੂਗਾ। ਫਿਰ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਸ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੀ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਰੇਕ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈਗੀ। ਭਦੌੜ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, 2 ਵਾਰੀ MP ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਲਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ, ਨਹਿਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ, ਪੰਚਾਇਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੰਗ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੀ, ਸਾਡੀ ਇਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਾਗੀਪਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਾਗੀਪਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਬਾਗੀਪੁਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਗਲ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੋਰੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਇੰਦਰਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੋਦੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਇਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਉਹਦਾ ਬਾਗੀਪੁਣਾ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਿਚਾਣ ਉਹਦੀ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਖੜਕੜ ਕਲਾਂ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਟੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਯਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱਖੋ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱਖੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਏ, ਲਿਖਤੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇਸੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਾਗੀਪੁਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਈਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਆ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਿਆ, ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੋਗਲੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਲੀਲ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਉੱਥੇ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਉੱਥੇ ਭੋਗ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਕ ਚਾੜੇ ਤੇ ਚੜਵਾਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਚੜਵਾਏ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੰਗੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪਿਓ ਦੇ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਰਣਵੀਰ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਭਾਈ ਹਵਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਹੋਰ ਭਾਈ ਤਾਰੇ ਹੋਣੀ, ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਭਿਓਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਬਈ ਭਾਈ ਰਜਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭੈਣ ਜੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਵਾ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਥ ਮਸਲਾ ਇਹ ਮਸਲੇ ਤੇ ਆਪ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪੰਥ ਖੜਿਆ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਅਸਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਪੂਰੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਨਾ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਲਈਏ। ਹੋਰ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡ। ਅੱਜ ਇਹ ਹੋਰ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਰਹੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖੇ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ, ਬਿੱਟੂ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਆ। ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਐਫਰਟ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੱਲ ਅਸਲ ਕੀ ਆ ਤੇ ਉਲਝਾਈ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਦਾ ਬਹਿਬਲ ਕਰਾਂ ਦਾ। ਬਹਿਬਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਅਸੀਂ ਬਹਿਬਲ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੈਨਿਕ ਵੱਲੋਂ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦੋਨੇ,
ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓ। 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਏਜੀ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓ, 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। 3 ਮਹੀਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, 16 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਏਜੀ ਆਫਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓ ਹੋਰ। 3 ਮਹੀਨੇ ਖਾ ਕੇ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੇ, ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਸੋਂ ਫਿਰ ਏਜੀ ਆਫਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਐਮਐਲਏ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਜੈਤੋ ਦੇ ਐਮਐਲਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਏਜੀ ਆਫਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਆਏ ਤੇ ਕੱਲ ਆਏ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾਗਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਢੋਲ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਫਸ ਗਈ ਆਉਂਦੀ। ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਾਤਲ ਹਵਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੇਜ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 1 ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਧੀ ਖਾਣੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ 3 ਰੋਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਹਿ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੀ ਵਾਜਬ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦੇ ਭੜਕਾਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ 92 ਦੇ 92 ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਐਮਐਲਏ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਦੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਕੁੱਟ ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਲਝਾ ਦਿਓ। ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛਣ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਧੰਨਵਾਦ।